بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة الخير والوجود، صاحب الكرم والجود، المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين يوم الحساب والدين، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا اليوم المبارك الأغر السعيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، نتطرق وإياكم إلى موضوع حساس وخطير، ألا وهو واجبنا في هذه الديار، ديار غير المسلمين، الذي يفرضه علينا واقع المواطنة هذه النازلة، مواطنتنا في البلاد غير الإسلام أو غير المسلمين، حقوق وواجبات في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتنا. Ce prêche du vendredi, mes chers frères, mes chères sœurs, sera consacré à une question épineuse, sensible et importante qui nous concerne toutes et tous, qui est justement quels sont nos devoirs ici, maintenant, dans cette ère non musulmane, qui est aussi la nôtre, face à cette nouveauté qui est notre citoyenneté dans ce pays. Quels sont nos devoirs qui nous incombent en tant que musulmans et musulmanes, aujourd'hui, maintenant. إخوة الإيمان، منطلقي بكتاب الله عز وجل، حينما جاء الأعراب إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يمنون عليه بالإسلام، أجابهم الحق عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شرط أولا وقبل كل شيء الصدق مع الله، فليس لكم في هذه الأرض والله إلا الصدق والصبر، وكل عمل ليس فيه الصدق لغير الله عز وجل فكان لغير الله انقطع وانفصل، وما كان لله دام واتصل. Premièrement, en amont de tout acte, il y a la bonne intention, pure pour Allah tabaraka wa ta'ala, la sincérité, qui lui donne la vie et le sens, à laquelle on doit tout le temps être vigilant pour ne pas perdre notre temps, pour que nos actes ne soient pas vains et inutiles. Toujours avoir cette intention pure pour Allah. Voici un certain nombre de personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se vanter d'être rentrés dans l'islam, comme si c'est eux qui ont fait une faveur ou qui ont réalisé quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se vantent. Et Allah leur a répondu dans le Coran en leur disant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa faveur, par sa grâce, par sa générosité, qui vous a permis cette guidance, qui vous a guidé vers la lumière de cette foi, qui est une science gustative, science du cœur.
Si vous êtes sincère, ثم إخوة الإيمان منطلقي من آية وحديث. أما الآية فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفيما رواه الترمذي والنووي قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كثر اللغط عن ما أسماه بعض المتفيقين الهجرة في إطار فوضى الفتوى التي تعم اليوم عالمنا الإسلامي. ترينا بفوضى الفتوى. كثر اللغط وأصبحنا نسمع فتاوى غريبة وعجيبة لا أصل لها. فتاوى تدعو إلى الاشمئزاز وتبين أن أصحابها ليس فقط ينعدم عندهم أو تنعدم عندهم الأهلية ولكن يجهلون كذلك السياق وتحقيق المناط وفهم الوضعية وحقيقة الأمور. عيش المسلم اليوم في هذه الأرض صار حقيقة واقع لا يمكن أن نرجع إلى أمر آخر أو نعدل عنه. لا يمكن أن نأمر كل هؤلاء المسلمين بالهجرة إلى أي بلد سيهاجرون. هم في بلدهم. فرنسا بلدنا، نحن مواطنون بكل ما تحمله المواطنة من معنى من حقوقهم وواجباتهم. وقد سبق أن فصلت أمر الهجرة هذا وقلت أن العلماء العاملين أفتوا بأن بمجرد أن يكون هناك التمكين والأمن والأمان على الدين والمال والعرض والنفس فالمقام الحمد لله جائز وليس فيه خطب أو خطر أو لبس أو منكر. هذا واقعنا اليوم نحن في هذه الأرض. السؤال الحقيقي ليس هو هل الهجرة واجبة أم مندوبة أو مستحبة أم جائزة أم. السؤال الحقيقي اليوم هو ما هي واجباتك اليوم وأنت هنا في هذه الأرض؟ تنعم بالأمن والأمان، تمارس شعائرك وأنت مطمئن آمن أنت وأولادك. اليوم في فرنسا عندنا الآلاف من المساجد، عندنا معاهد، عندنا ناس تعتنق الإسلام يوميا. هذا أمر عظيم. إذا هذه النازلة يجب أن يتعرض لها من باب فقه الواقع، من باب الحكمة، من باب المقاصد والمصالح، لا من باب الجهل والجهالة والتعصب. Je disais donc, premièrement déjà, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent, à tort bien sûr, et sans en avoir les compétences, pour dénoncer notre existence ici en tant que musulmans. Et ils nous parlent de hijra, d'immigration, sans comprendre ce que ce mot veut dire. J'ai déjà détaillé la dangerosité de ce genre de fatwa sans fondement, sans science et surtout sans connaître le contexte et les spécificités. Et je vous ai parlé même ici de cette hijra en Abyssinie, la première hijra, où le prophète avait dit à ses premiers muhajirin en Abyssinie, ses premiers émigrés,
qui était persécuté à la Mecque, il y a, en Abyssinie, il y a dans ce pays-là un roi juste. Et que cette justice, finalement, c'est ce qui motivait cette présence. Et ce respect aujourd'hui de nos droits fondamentaux, de notre liberté de culte, la preuve, vous êtes là, apaisés en toute sécurité sur notre religion, sur notre vie, sur nos biens. Alhamdulillah, on a plus de 2500 mosquées, on a des instituts, on a une première, une deuxième, une troisième, une quatrième génération et même des personnes converties qui se convertissent librement par leur libre choix à cette belle religion parce qu'ils en sont convaincus. Eh bien, on ne peut pas nous dire allez-vous-en. On va où? On est chez nous. Nous sommes citoyens. Nous sommes citoyens. Donc c'est une nouvelle réalité qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas nier. La vraie question aujourd'hui à se poser, la seule vraie question, à mon sens, la question utile, ce n'est pas est-ce qu'on peut vivre ici ou pas, c'est que doit-on faire aujourd'hui pour être reconnaissant. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Notre situation ici en France nous impose de la gratitude. Shukran d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas nier aujourd'hui une réalité qui est notre citoyenneté paisible et apaisée dans notre société plurielle ici en France. Face à cela, il faut de la gratitude, de la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Et comment? كيف إذا نكون من الشاكرين؟ هذه نعمة من الله عظيمة أن تكون يا أخي يا أختي في هذه الأرض الله تبارك وتعالى مكنك فيها وأمنك فيها ومتعك بالصحة والعافية والأمن والأمان فيها. بالمقابل ما يكون شكرك وعرفانك بالجميل. كيف؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا كمسلمين. السؤال الوحيد الذي هو وجيه حقا. Cette question, mes chers frères, mes chères sœurs, j'y réponds en 5 points. Premier point, le verset que vous avez entendu. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. La réponse est dans ce verset que je viens de citer en arabe et dans le hadith que j'ai cité également au début de la khutbah. La réponse à cette question du comment. Allah nous dit dans ce verset que vous venez d'entendre, il fait l'éloge des personnes à qui il a permis de se positionner dans une terre, d'être apaisé dans une terre, d'avoir les moyens dans une terre, dans une région, dans une ville, dans un pays, et qui, face à cet apaisement, face à cette situation de confort qu'ils ont, eh bien, ils accomplissent les devoirs cultuels, et ici, il a parlé de prière et d'aumône, mais aussi, dans la deuxième partie de ce verset, il a parlé de civisme. Imam Al-Ghazali, il a traduit Amr bil Ma'ruf nahy anil munkar dans un livre complet qu'il a appelé le civisme en islam. Le civisme en islam. Amr bil Ma'ruf, toute bonne chose, Ma'ruf, toute bonne qualité. On a le civisme. Donc il y a bien un aspect culturel de notre religion, les devoirs culturels, mais il y a aussi un devoir comportemental. أقاموا الصلاة آتوا الزكاة أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر. عبادات معاملات
akhlaq, tarbiyah, tazkiyah. Très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que la sunna, que le hadith peut expliciter, détailler le Coran. C'est un wahi, c'est une révélation. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith que vous venez d'entendre en arabe, où que tu sois, crains Dieu. Que tu sois sur cette terre ou dans une autre terre, que tu sois sur la lune ou sur Jupiter ou sur terre, où que tu sois, Allah t'observe. Crains Allah, où que tu sois. Que tu sois seul ou en public, que tu sois dans ton travail ou à la mosquée, que tu sois avec ta femme et tes enfants ou enfermé, isolé, tout seul, crains Allah. C'est la meilleure assurance pour toi et tes enfants. Où que tu sois, crains Allah. Où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. C'est un message d'espoir. Amen, fillah, un message d'espoir et d'optimisme. Ne jamais désespérer ou faire désespérer ou se désespérer de la miséricorde d'Allah. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Tu es faillible. Certes, reconnais tes torts et avance, améliore-toi au jour le jour. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Très important, la dernière partie de ce hadith. Et use d'un bon comportement avec les gens. L'imam Nawawi, en faisant le commentaire, le charh, l'explication, l'exégèse de ce hadith, il dit tous les hadiths qui nous parlent de comportement concernent aussi bien notre relation avec le musulman que notre relation avec le non-musulman. Plus loin, notre relation avec le monde animal, le monde végétal et même les objets qu'on pense inanimés. On a l'obligation d'avoir le meilleur comportement envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Nawawi renchérit, continue en disant, en témoigne le verset d'Allah, wa qulu linnasi husna, dites aux gens une belle parole. Il n'a pas dit dites aux musulmans une belle parole, dites aux gens, tous les gens, une belle parole. Et il continue en disant, ça c'est le naql, ça c'est le texte scripturaire qui nous impose ce beau comportement, cette beauté. Et le aql, le bon sens, nous impose également ce bon comportement. لأن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها وجبلت على النفور ممن يسيء إليها وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تنسروا وكلما كان الرفق في شيء زانه وكلما كنت رفيقا رحيما حسن الخلق استغفرت ودعوت إلى الله بحالك قبل مقالك والعكس بالعكس. Donc je disais, il dit l'être humain, ça il y a la preuve scripturale, mais la preuve du bon sens, c'est que l'être humain a été façonné pour être attiré par le bon comportement, par la beauté, par le bel agir, par le sourire, par le service que tu lui procures pour Allah, sans attente de retour. Il est rebuté par l'agression, par la mauvaise parole. Très important. Et il dit en témoigne le hadith qui est dans l'authentique de Muslim, annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Soyez des facilitateurs et ne rendez pas les choses difficiles. C'est un premier point essentiel pour réussir notre mission ici sur Terre. Quelles que soient nos intentions de départ pour venir ici ou les intentions de nos ancêtres pour venir ici, qu'elles soient alimentaires ou autres. On est là. Maintenant, comment on fait? Premier point, comme je disais, comme il y a des devoirs culturels, on a des devoirs vis-à-vis de l'autre, d'ordre comportemental. Quand on sort de cette mosquée, mes chers frères, mes chères sœurs, on va rencontrer par exemple nos parents. Que nos parents soient musulmans ou non musulmans, Allah a demandé la bienveillance et la bienfaisance vis-à-vis de ses parents. وبالوالدين إحسانا لم يقل والدين المسلمين
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. Le Coran est clair. Même si tes parents ne sont pas musulmans ou divergent avec toi dans la façon de pratiquer ou ne pratiquent pas du tout, Allah nous dit qu'il a décrété la bienfaisance en parole. Et s'il essaye de t'obliger d'adorer autre que lui, ne leur obéis pas, parce qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature s'il s'agit de deux obéissances au Créateur. Mais c'est le mec qui est très important. Garde la bonne compagnie et la bienfaisance et la bienveillance envers eux. Malgré tout, garde le respect. Parle-leur avec respect, avec humilité, en baissant le regard. Essaie de voir, ils ont besoin de quoi. Cherche après eux, aide-les, etc. Les parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qui divergent avec toi dans la pratique ou qui ne pratiquent pas. C'est le même genre, le même statut. Bienveillance et bienfaisance. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Très bien. Le voisin, qu'il soit musulman ou non musulman, Allah a demandé la bienfaisance et la bienveillance envers mon voisin. Si je ne vois pas mon voisin depuis plusieurs jours, je frappe à sa porte. Qu'est-ce qui se passe, mon cher voisin? Vous avez besoin de quelque chose? Quand j'ai un événement chez moi, je partage. Abdullah ibn Amr al-As, l'un des 4 Abdullah, il disait, à chaque fois qu'il avait quelque chose chez lui, il l'a partagé avec son voisin qui était juif. Les autres lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est comme ça que mon bien-aimé prophète se comportait. Et je le suis, je suis son modèle. Le voisin, très important. Le collègue, le travail, toute personne autour de vous. Parce que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous êtes l'ambassadeur de votre religion. Vous êtes le représentant de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شئت أم أبيت أخي المؤمن أختي المؤمنة أنت أو أنت سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أي سفير تكون. فانظر أي سفير تكون وتحمل كامل المسؤولية في هذه الصفات. Il faut que tu prennes toute la responsabilité et la lourde amana qui est sur ton dos, sur tes épaules, de cette représentation. Tu as choisi d'être ici, et mais alors tu représentes Sayyidina Muhammad. Et donc il faut le représenter par la beauté de ton comportement. Très important. ولهذا في موطأ مالك إمامنا مالك يقول أو في رسالته إلى هارون الرشيد أهل الجنة إني سمعت إني وصلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة كل هين لين سهل طريق. Les gens du paradis, me dit le professeur Sama, c'est quoi leur qualité, comme on les reconnaît ici sur terre? C'est les jovieux, les avenants, les souriants, les faciles, ceux qui sont au service de leur prochain. Bon, ça c'est un premier point, le comportement. Envers toutes les créatures d'Allah pour représenter dignement notre religion. Comme ça, au jour du jugement, quand Allah va te poser la question, et tu ne pourras pas mentir sur ce que tu faisais sur cette terre, tu auras inch'Allah la bonne réponse, parce que tes actes témoigneront pour toi. حالك يغني عن مقالك يوم تلقى الله عز وجل. لأنك قد عملت هنا في هذه الأرض على نشر الإسلام بحالك قبل مقالك، بحسن خلقك، بجمالك، فبشرت ولم تنفر ويسرت ولم تيسر. جعلني الله وإياكم ممن يبشرون ولا ينفرون ويسلمون ولا يعسرون. اللهم وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمخدم بعد إخوة الإيمان. إذن كان كلامنا عن الخلق ولا ننسى وحدة الصف رغم الاختلاف وهذه النقطة الثانية التي أردت أن أوصلها وليبلغها الشاهد الغائب. Deuxième point qui pour moi est essentiel et important, je résume en un point, c'est notre union et notre amour malgré nos divergences, notre rapport à l'altérité. Il faut qu'on améliore notre rapport à l'altérité. On est tous différents. On n'est pas obligé de penser la même chose. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis, de suivre les mêmes savants. Et même notre rapport à l'autre qui diverge avec nous dans la religion, il doit être amélioré. On doit être unis, solidaires, malgré nos divergences. On doit s'aimer en Allah, malgré nos divergences. Les compagnons ont divergé sur plusieurs points. Je n'ai pas le temps ici de les exposer. Sinon, je vous demanderai des heures et des heures et des jours et des jours. Mais malgré cela, ils ont gardé ce ciment qui est l'amour. Entre la fraternité, la solidarité, l'entraide dans le bien commun. المصلحة العليا لا بد أن أفكر في المصلحة العليا للأمة ولا أفضل عليها مصلحتي الشخصية. Je dois toujours penser au bien suprême et non pas à ma petite personne. Je ne dois pas être égoïste, individualiste. Je dois penser à l'intérêt suprême. Toujours au bien commun. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le service, le social, l'humanitaire. On est très absent. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts de nos mosquées, mais on est très absent. On n'a pas cette présence qu'on souhaite pour un musulman ou pour une musulmane, dans le social, dans le service, le khidma. Le prophète nous a clairement dit le plus aimé chez Allah, c'est celui qui est au service de ses créatures, sans exception. Ce quand tu es au service de la créature, tu accomplis un acte de bien pour Allah. Tu es dans une relation avec Allah, pas avec la créature. Très important, le service. On ne doit pas faire l'économie du service, quel que soit ce service. On a des orphelins, on a des sans-abri, on a des réfugiés. Il y a plein de petits gestes. On n'avait pas besoin d'être riche pour servir l'autre, pour être au service. Très important. Il faut que cette culture du service, qu'on s'en imprègne, qu'on s'en abreuve. Quatrième point, très important également, qu'on soit attentif par rapport à nos jeunes. C'est notre avenir. Shabab qu'on soit attentif et à l'écoute de nos jeunes pour une raison très simple, c'est qu'ils sont notre avenir. S'ils perdent l'identité, si on ne réussit pas à leur transmettre ce qu'on a appris, c'est qu'on a échoué. On a échoué. C'est pas seulement l'effort des parents. L'effort des parents est évidemment essentiel et intrinsèque dans cette affaire. On doit consacrer du temps pour nos enfants, pour leur inculquer les bonnes manières, les bonnes valeurs, notre identité spirituelle. C'est le rôle également des mosquées, des imams et des encadrants. C'est une responsabilité partagée. On ne peut pas se soustraire de cette lourde responsabilité de transmettre à la nouvelle génération. Je vois la nouvelle génération, malheureusement, qui se détourne des mosquées pour diverses raisons. Je ne vais pas les étaler ici, vous les connaissez. C'est très important de regagner la confiance de nos jeunes, d'écouter nos jeunes, d'écouter leurs doléances, leurs besoins, leurs attentes. On est dans un monde globalisé, on est dans un petit village avec les réseaux sociaux. On perd très vite la boussole, on perd très vite la qibla, au lieu de dire le nord.
important. Notre rôle, c'est de regagner la confiance de nos gens en les écoutant mieux et en essayant d'anticiper leurs besoins, de les amener ici pour qu'ils écoutent l'Allah, pour qu'ils écoutent la parole d'Allah, pour qu'ils aiment la parole d'Allah, pour qu'ils aiment la parole du messager, et à un niveau d'âge, il faut aussi contrôler leur fréquentation. Que ces fréquentations soient virtuelles, via les réseaux sociaux, ou réelles. Notre rôle, c'est de contrôler la fréquentation de nos enfants. On ne va pas attendre la catastrophe pour commencer à agir. On doit habituer nos enfants, dès l'âge de 6-7 ans, à la prière, par exemple. Mais pas que, au bon comportement, à la générosité, à la bonne parole, au civisme. Quand je vois, je le dis, parce que Allah ne change pas l'état d'un peuple s'il ne se change pas lui-même. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à mes frères ou à mes sœurs, j'en fais partie. Mais la vérité est amère parfois à entendre. On est d'accord. الحقيقة مرة. الحقيقة أننا اليوم لا نمثل حقيقة الإسلام، جمال الإسلام. كثير من شبابنا اليوم يضيعون الأوقات. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ الشباب ظهر صغرهم وضيعوا في الفساد والعناد ومساوئ الأخلاق. On voit quand on voit nos jeunes raser les murs, moi je pleure. Ne me dis pas mon frère que c'est le chômage. Si tu ne trouves pas ici, voyage, la terre d'Allah est vaste. Sois rempli d'optimisme, pardon. Suis ton modèle, c'est Ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'oisiveté est mère de tous les vices. Très important. Ne dis pas que tu es victime d'eux. Je ne veux pas entendre de victimisme. Le prophète sallallahu, il a été persécuté, chassé, ses compagnons ont été tués, etc. Il n'a pas cédé au victimisme ou au complotisme. Il pouvait dire oui, il y a un complot contre moi, contre... Non, il n'a pas dit ça. Il était optimiste, positif. Il a agi. Il n'était pas attentiste. Je demande à moi-même et à mon jeune d'anticiper, de faire preuve d'innovation, d'ingéniosité, d'intelligence spirituelle. Ne pas attendre qu'on vous serve. Servez-vous vous-même. Allez chercher par les moyens licite votre subsistance. Étudiez. Toutes les sciences sont bonnes au Liban. Prenez la place que vous méritez. La place, on la prend. Elle ne vient pas. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire ce que tu veux un travail. Ça n'existe pas. Faites un effort. S'il n'y a pas dans cette ville, il y aura dans une autre ville. S'il n'y a pas dans ce pays, il y aura des opportunités dans un autre pays. Ne cédons jamais au pessimisme, au victimisme, au complétisme. Restons positifs, comme l'a été le prophète. Restons optimistes, comme l'a été le prophète. Et enfin, le cinquième et dernier point. Nos sœurs. Akhawat. Nos sœurs, les femmes, le prophète, le dernier mot qui est sorti de sa bouche avant sa mort, ils sont sauvés, faites très attention, soyez bienveillants. Donnons-leur la place qu'ils méritent, que ce soit dans nos mosquées, dans nos associations, elles sont absentes. Ça crée des revendications extrêmes. Si nous, on ne fait pas attention à nos sœurs, elles vont être récupérées. Très important. Elles ont beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Dans le respect, bien sûr. Dans le respect, bien sûr. Donc, n'attendons pas. Il est déjà trop tard. Donnons-leur la place qu'ils méritent. La valeur qu'Allah et son prophète leur a donnée. Elles sont la source de la vie. La vie. La vie. Omo, Orto, Binto. Subhanallah. إذا احتقرنا المرأة فنكون محتقرين من عند الله عز وجل. وتكون هذه التي رأيتم الفوضى التحرر والتسيب
الذي أتى على الأخضر واليابس فتنة في الأرض وفساد كبير. Et je termine par un petit exemple, quelques lettres pour les garder. Ce sera le mot de la fin. Pour cette question de représentation, de notre rôle, de notre devoir, sur lequel on va être questionné aujourd'hui du jour. هذا الإنسان أعرفه صديق اسمه محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. Il travaillait dans un magasin et il s'occupait de tâches et autres. Et le patron était un juif. Il est parti pendant 3 mois en vacances d'été. Les amis qui étaient avec Mohamed, ils ont tous mis la main à la caisse. Ils ont volé, dérobé. Ils ne savaient pas qu'il y avait une petite caméra cachée. Bon. À son retour, ce patron, il a vu qu'à la caisse, il manquait plus de 80% de la recette. Il a fait son enquête, il a appelé la police. Et ils ont vu que tout le monde a volé sauf Mohamed. Mohamed a été convoqué. Il était en train de presque de s'inquiéter parce qu'il dit mais les gens volent, on ne les convoque pas, moi je ne vole pas, je fais preuve d'intégrité, de véracité. Et on me convoque. Donc il a été convoqué au bureau du patron. Le patron lui dit si je te convoque aujourd'hui, c'est pas pour te blâmer, c'est parce que je suis intrigué, curieux. C'est bizarre qu'un Mohamed ne vole pas. Et que les autres sont en train de voler, ils m'ont pillé toute la caisse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Alors Mohamed lui dit, je ne peux pas te répondre parce que tu ne vas pas me comprendre. Pas le même langage, mais dans 2 planètes différentes. Elle dit non, tu dois absolument me répondre. Il lui dit, c'est à cause de ma religion. Parce que je crains Allah. Alors أنا لم أسرق ولم أمد يدي لأن ديني يحرم علي الله يراني إن لم تكن أنت تراني فالله يراني. Alors ce patron, il a été agréablement surpris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a convoqué la semaine suivante. L'autre, il a dit, il ne veut pas me lâcher celui-là. Quand on ne fait pas le mal, on est convoqué comme ça, c'est pas normal. Et donc il m'appelle, je lui dis, c'est pas grave, vas-y, khayr. Et donc il a été convoqué dans le bureau parisien, très beau bureau, luxueux. Et ce monsieur, ce patron, arrive avec un contrat et des clés. Il lui a dit, regarde, ce contrat, je ne l'ai pas donné à mes propres enfants. Ces clés, je ne les ai pas données à mon propre fils. Et il est aujourd'hui le directeur de toute une unité de production. Grâce à quoi? Grâce à ses valeurs. Et il a, ça c'est pas le plus important, et il a réussi à faire changer, pas seulement ce patron, mais toutes les personnes non musulmanes ont changé d'avis et d'image par rapport à cette belle religion. هذا هو الدعوة إلى الله. هذه حقيقة الدعوة إلى الله. هذه ادعوا إلى الله وأنتم صامتون التي أرددها دائما بأخلاقنا. دعا إلى الله بخلقه بصدقه بعدم خيانته للأمانة. Il a appelé au chemin d'Allah par son bon comportement, par sa véracité, par sa sincérité, par son intégrité, par le fait qu'il ne trompe personne, par le fait qu'il ne triche pas, qu'il excelle dans son travail. C'est ça qu'on doit être. Et vous allez voir, si on est comme ça, la promesse d'Allah se réalisera. Quelle est la promesse d'Allah? idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La chiffre que nous promet Allah dans ce verset. Il a dit, réponds au mal par ce qu'il y a de plus beau. Alors, celui qui avait contre toi une animosité, une hostilité, se transformera tel l'ami intime. C'est ça l'alchimie de l'islam. C'est ça qui a transformé le plus grand pays du monde, l'Indonésie, en pays musulman. Si les Indonésiens aujourd'hui, l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, est aujourd'hui musulman, c'est pas à cause de l'épée, mes chers frères et mes chers sœurs. C'est à cause, grâce plutôt, au comportement magnifique, exemplaire de quelques commerçants, tujjar musulmans, qui sont partis faire leur commerce dans ce pays lointain.
qui ont fait preuve d'intégrité, de sincérité. Ils ne trichaient pas, ils étaient souriants, ils rendaient service, etc. Et les gens ont été agréablement surpris de ce comportement. J'ai fait qu'un de mission. Et ils sont rentrés, ils ont embrassé l'islam par groupe, et c'est devenu le plus grand pays du monde. C'est ce qu'on dit. On n'a pas besoin de blabla pour lutter contre l'islam. On a besoin de vous tous, qu'on soit exemplaires, qu'on soit un vecteur positif, qu'on œuvre dans son pays qui est le nôtre, avec sincérité, avec excellence, qu'on soit véridique, qu'on ne trompe personne, même si les autres nous trompent, qu'on ne triche pas, même si les autres trichent, qu'on ne ment pas, même si les autres mentent, et qu'on soit bienveillant, bienfaisant envers tout le monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils soient humains, qu'ils soient du monde des animaux ou du monde des végétaux. Allahumma ya arhamar rahimin, اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم يا ارحم الراحمين نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء. اللهم احسن اخلاقنا، اللهم احسن اخلاقنا لنكون خير سفراء لهذا الدين بالحالق للمقال بالجمال يا ارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا ليصلح لك، اللهم طهر قلوبنا لتصلح لك. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le bon comportement, le bel agir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être les ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la bonté de notre comportement, par le bel agir, par le sourire. Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à purifier ce cœur de ces maladies, puisqu'il est le lieu de regard divin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce cœur reflète, Inch'Allah, la pureté, cette pureté de cette belle religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des représentants dignes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous éloigne de la trahison, qu'on ne trahisse jamais son message. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le civisme, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le civisme partout où on soit. اللهم يا ارحم الراحمين ارزقنا حسن المعامله وحسن التعامل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. واحد الاخ سال الدعاء عن اخيه الذي توفي مؤخرا، اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم اغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين ولوالدينا ووالديكم لهم حق علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا باسمك الجميل. اللهم ارتف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجله في بطون امهاتها، وارتف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا رب. امه سيدنا محمد رحمها، امه سيدنا محمد احفظها، أمة سيدنا محمد وحد صفوفها وحد كلمتها يا أرحم الراحمين. وارزقها التحاب والتواد والتعاون والتآزر فيما بينها يا أرحم الراحمين. رفع عنها فتن ما ظهر وما بطن. البلاد ديالنا هذه الله يرزقها الخير ويبعد عليها الشر والفتن، ويرزقنا السلام. Notre pays, la France, qu'Allah lui donne la prospérité et la paix. Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions. Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions. Qu'on soit nous des vecteurs positifs dans ce pays. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اجعلنا دعاة إلى قضاة. Qu'Allah fasse de nous des témoins et non des juges. Qu'Allah fasse de nous des témoins et non des juges. آمين يا رب العالمين. ولاة أمورنا اللهم اصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. احنا يا ربي أعطينا الخير في هذه الدنيا والآخرة، وغنينا بحلالك عن حرامك، غنينا بحلالك عن حرامك، غنينا بحلالك عن حرامك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واختم لنا بخاتمة التي ختمت بها أنبيائك وأصفيائك وأوليائك. اختم لنا بالحسنى والزيادة. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا
وشفيعنا وطبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.